So, good afternoon, everyone, and welcome to the second session of the webinar Step into a New You, organized by Techno College Hooghly and conducted by Monosij. Monosij, the dream project of Professor Dr. Manasi Rai Choudhury, the co-chairman of Techno India Group. Respected principal sir, our dear students and my colleagues, it is the day to explore our potential through the motivational talks would be delivered by Mrs. Papri Bosch, the psychological counselor for students of Techno India Group. She is also in charge of the coordination of the project Monosij. And during the pandemic situation, we all were present inside and experiencing a lack of concentrations in every corners of life. This session would help us to find a way out from that situation. So at first, I am asking Principal Sir to say something to inaugurate the second session. Okay, I am audible. Yes, sir. You are audible, sir. Good afternoon to all my dear students. Greetings from our college in this new year. We hope all of you are well. And Mansi, the new area which we have not seen earlier in our Techno India group. But in this pandemic situation, whatever we have faced problem, not only our students, but our staffs, faculty members are facing severe mental and physical problems. Papri, yes, in the sir. first session, has given a nice lecture which inspired me as well as our students as well as our faculty members. I hope this session Papri will inspire us like previous one. Now I am telling, just follow the steps because second wave has already reached in our country. You have seen in the newspaper, in the TV channel, that all the states are going to a lockdown again, and all the examinations are postponed due to this pandemic situation. So students, staffs will maintain three procedures, simple three procedures. That is, wear mask, use hand sanitizer or hand wash regularly, and maintain social distance as far as when you are outside, you are in your home. Thank you to all. I request Papri start the webinars. Okay. Thank you so much, sir. Principal sir. Good afternoon to everyone, whoever are present in the webinar right now. And প্রথমে বলে রাখি শুভ নববর্ষ সবাইকে, যারা আছেন বুঝছেন আমার তাদেরকে প্রণাম, আর যারা ছোট ছোট স্টুডেন্টস আছেন তাদের প্রচুর ভালোবাসা আর অনেক এগিয়ে চল এই বলে করছি আজকের এই সেশনটা। This session is on how happy and what are the ways we can be happy. Now, in the first session, we discuss about certain things, anxiety, depression. Here also, I'm going to repeat the same thing, where you need to know that whether and how we can be happy. Now, happiness টার উপরে প্রচুর কাজ চলছে সারা পৃথিবীতে, কারণ
আমরা যদি নিজেরা হ্যাপি থাকি তাহলেই কিন্তু আমরা এই হ্যাপিনেসটা কনভে করতে পারি আদার্সদের। If you are satisfied from within, if you are very happy, contented within yourself, you will see that you can definitely give the positive vibes. তুমি দেখবে একটা মিটিং হচ্ছে, সেই মিটিং এ you will see that certain negative vibes are there. Why? Because there are some people among the group who are constantly thinking negative things. And you know, a negative thoughts are very powerful. Positive thoughts are very powerful. এটা না আমাদের পার্সোনালিটি, আমাদের বিহেভিয়ারে ডিসপ্লে হয়ে যায়। Now, আজকে আমাদের এই সেশনটা স্টার্ট করার আগে আমি একটু মনোশীতটা নিয়ে একটু বলে নিই। মনোশীত started in the year 2020, basically 15th October. But 2019 our professor, our co-chair madam, Professor Manushi Rai Choudhury, আমাদের ম্যাডাম আমাকে ডেকে বলল যে পাপড়ি, you have to find it out that whether our employees are happy or not. আমি হ্যাপিনেসটা খুঁজতে গিয়ে অনেক কিছু বেরোলো। তো তখন যখন ম্যাডামের সাথে আমি শেয়ার করলাম, then she started thinking about to make give a platform to each and everyone, to the students, to our employees, and even to our corporate sectors, যাতে ওরা হ্যাপি থাকে। We are not only catering services to the students and teachers, but also the corporate sectors outside the Techno India family. তো আমরা খুব চেষ্টা করছি, সবার চেষ্টায় আমরা যদি এই মনোশীলের জায়গাটায় যদি সবাই এসে we can work together, আর সোসাইটিকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এরকম একটা জায়গা আছে যেখানে আমরা গেলে we are very happy. হ্যাপিনেস কথাটা না খুব বড় কথা। কেউ একটা ললিপপ পেলে না খুব খুশি হয়। আমাদের সময় দো আমি খুব একটা পুরো সেটা বলছি না, আমি পুরনো আমলে সেটা বলছি না, আমাদের মারা আমাদের 1 টাকা করে দিত। সে 1 টাকায় প্রচুর হজমি পাওয়া যেত। সেটা পেতাম কিছু কিছু সময়, মানে পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে, যদি মায়ের বা বাবার অনেক দিন বায়না করার পরে একদিন, বা কারো জন্মদিন হলো বা আমার জন্মদিন হলো, তখন পেতাম এই টাকাগুলো। ছোট ছোট জায়গায় খুব হ্যাপিনেস ছিল জানো। এখন কি হয়েছে, এখন সবারই হাতে প্রচুর মানে they get whatever they desire to. তুমি যদি ক্লাস 10 এর ছেলে পাশ করে ICSE বা CBSE, you ask what do you want, they will definitely tell you I want a very good smartphone. এবং স্মার্টফোন মানে কিন্তু এরকম নয় যে যেখানে only WhatsApp আর মেল করা যাবে। It's a high-end phone they want. They never ask for a book. They never ask that মা আজকে লুচি আর মাংস করো। এটা কিন্তু চলে গেছে। তো হ্যাপিনেসটা না খুঁজে বার করাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। এই কথাগুলো যে আমি আজকে বলছি, সে কথাগুলো হয়তো কিছু মনে লাগবে, কিছু মনে লাগবে না, কিন্তু কোনো সময় একটা সময় মনে করো যে কথাগুলো যে ডিসকাশন হচ্ছে, দেখো আমি খুব মনে করি ওয়েবিনারে বা যে কোনো লেকচার ক্লাসে কনসেন্ট্রেশন স্প্যানটা বেশিক্ষণ থাকে না কারোরই। আমি জানি অনেকেই হয়তো আমার এই লেকচারটার সময় মিউট করে রেখেছে, they don't want to listen or they have some other work to do. I will not blame them.
আমি তাদেরকে ব্লেম করতে চাইছি না, কারণ কনসেন্ট্রেশন স্প্যানটা আমাদের কিছু কম থাকে। কিন্তু এর ফাঁকেও যদি কোনো কথা তোমাদের মনে লাগে, তাহলে ট্রাই টু ইমপ্লিমেন্ট ইট। Anyway, let me start with the main thing, that anxiety, depression, COVID situation. এই কোভিড সিচুয়েশনে নিয়ে যখন প্রচুর পড়াশোনা হলো, প্রচুর রিসার্চ হলো, এবং সেখানে রিসার্চাররা একটা মডেল আছে, ইউজুয়ালি মডেল, এটা মডেলটাকে আমরা ফলো করি। সেই মডেলটা আমি আগেরটাও সেশনে শেয়ার করেছি, এখানেও শেয়ার করছি। সেটা হলো কুবলার-রস মডেল। এই কুবলার-রস মডেলে কি হয়, যে কোনো ট্র্যাজেডি আছে, কোনো ডিজাস্টার আছে, কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট আছে, কোনো রকম অফ সিগনিফিকেন্ট নেগেটিভ ইভেন্ট আছে, তাহলে আমরা 5টা স্টেজ দিয়ে যাই। যে কোনো, it can be separation, it can be anything, যে কোনো নেগেটিভ ইভেন্ট দিয়ে যখন আমরা যাই, 5টা আমাদের স্টেজ থাকে। 5টা স্টেজ কি কি? ফার্স্ট হলো ডিনায়াল, নেক্সট হলো অ্যাঙ্গার, থার্ড হলো বার্গেন, ফোর্থ ডিপ্রেশন, এন্ড ফিফথ হলো অ্যাকসেপ্টেন্স। না ফার্স্টটা কি? ফার্স্টটা হলো ডিনায়াল। refusal of what? Refusal to believe that ever happened. এটা আমাদের সঙ্গে হয়নি, হবেই না, হতে পারে না। যখন করোনা এলো, করোনা কিন্তু 2019, if I am not wrong, from the month of November, তখন আমরা কাগজে বন্ধ করলাম যে এরকম একটা করোনা ভাইরাস এসেছে, যেখানে Chinese people are affected. Now what we are thinking? Human mind, right? That আমাদের এখানে কিছু হবে না, আমাদের যা ক্লাইমেটিক কন্ডিশন, এখানে আসতেই পারে না, সো we are pretty happy. আমাদের তখন কোনো রকমই হেলদোল এলো না। আমরা জানি যে চায়না থেকে ভাইরাস এখানে আসবে না। এটা কিন্তু আমি করোনার ক্ষেত্রে বলছি, ইট ক্যান বি, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু এনি অফ ইয়োর নেগেটিভ ইভেন্ট যদি হয়ে থাকে, তুমি দেখবে এই স্টেজটা আসে। ফার্স্ট স্টেজ এটা চলে এলো। সেকেন্ড স্টেজটা কি এলো, যে হোয়াট হ্যাপেন্ড? অ্যাঙ্গার। না সেকেন্ড স্টেজে অ্যাঙ্গারটা কি হলো, যে যেখানে তোমার কন্ট্রোলে নেই। কোন মাসটা মনে রাখতে পারছো? এই মাসটা হয়েছিল, তোমরা ভেবে রাখো, এপ্রিল মে। লাস্ট ইয়ারে ইন দ্য মান্থ অফ এপ্রিল এন্ড মে, ভয়ানক একখানা জায়গায় ছিলাম আমরা। রিমেম্বার স্টুডেন্টস, আর ইউ দেয়ার স্টুডেন্টস? এনিওয়ান হু ওয়ান্টস টু রেসপন্স? কেউ যদি একজনও রেসপন্স করো, মনে পড়ছে এপ্রিল আর মে? ইয়েস। কেউ একটু বলবে যে সেই সময়টা কি মনে হচ্ছিল? আমরা খাঁচার মধ্যে আটকে আছি। এক্স্যাক্টলি। বলো আরো। মনে মনে রাগ হচ্ছিল, তাই না? কি হচ্ছে এটা? কবে বেরোতে পারবো বাড়ি থেকে? বেড়াতে যাব। তারপরে যারা ধরো আমরা চাকরি করি, তাদের মধ্যে মনে হচ্ছে লস অফ আর জব, ইনসিকিউরিটি ওয়াজ প্লেইং। স্টুডেন্টদের মধ্যে কি মনে হচ্ছিল, কখন আমি নর্মাল লাইফে ফিরে যাব? এটা কি হচ্ছে? দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে কত নেটফ্লিক্স দেখবে, কত ফোন ঘাঁটবে, রাইট? লট অফ অ্যাঙ্গার ওয়াজ দেয়ার। এটা তো হয়ে গেল থার্ড স্টেজ। থার্ড স্টেজ এলো, কি হলো? কেন হচ্ছে এই প্রশ্ন, কেন এখানে এলো, কেন পৃথিবীতে এই ভাইরাসটা এলো, কেন কলকাতাতে এলো, কেন পাশের বাড়ির লোকেদের হলো? এত প্রবলেম, এত নেগেটিভ মাইন্ডস, আর ভালো লাগছে না। তখন কি করলাম আমরা? তখন
লকডাউনে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং স্টার্ট করে দিলাম। আমরা তখন আবার ভাবলাম যে আমরা এবার কিন্তু প্রিকশন নেব, নিজেরাই কিন্তু বার্গেন করি, জানো তো, সেলফ টকিংটা হয় তখন, না এবার আমরা প্রিকশনটা নেব। আর নয়, এবার কিন্তু ভালো করে হাত ধুতে হবে, অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা, যে নিজেরাই বার্গেনিং করছি আমরা। ঠাকুরকে বলছি যে ঠাকুর সেভ মি, সেভ আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার, সেভ আওয়ার ফ্রেন্ডস। তখন উই স্টার্ট ডুইং বার্গেনিং। ওকে, আমি কেন এই কথাগুলো বলছি, যে কোনো নেগেটিভ স্টুডেন্টস এই 5টা স্টেজটা নিজেকে একটু অ্যাসোসিয়েট করো। আমি করোনাকে দিয়ে দেখাচ্ছি বিকজ এটা আমরা এখন ফেস করছি বলে। 4th স্টেজটা কি হলো? ডিপ্রেশন। না, ডিপ্রেশনটা কি হলো? পেনটা আমাদের কাছে কন্টিনিউ করলো, ঠিক আছে? এবার সেই কন্টিনিউটা কি, ইফ ইউ হ্যাভ আ কনসিডারেবল, ইউ হ্যাভ আ কন্টিনিউইং অফ ইউর মিজারেবল স্টেজ, তখন ডিপ্রেশনটা আসছে। তখন কি মনে হচ্ছে? আর কিছু ভালো লাগছে না, হোপলেসনেসটা চলে আসছে, ঠিক আছে? হোপলেসনেস মানে আর কিছু হওয়ার নেই। নেক্সট স্টেজ হলো অ্যাকসেপ্টেন্স। অ্যাকসেপ্টেন্সটা কি হলো? যখন আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম করোনা আছে, নাও উই হ্যাভ টু কমব্যাট, উই হ্যাভ টু সার্ভাইভ। আমাদের বেরোতে হবে, আমাদের ফাইট করতে হবে, আমাদের we have to accept the challenges. And this is one of the very important thing in our life. When you start accepting the challenges, when you accept the fact, yes, I have, আমাদের এসছে চ্যালেঞ্জেস, আমরা ফেস করব, আমরা এটাকে সলিউশন দেব। একটা রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ, চ্যালেঞ্জেস আসবে আমাদের জীবনে, অনেক চ্যালেঞ্জেস আসবে। চ্যালেঞ্জেসটাকে নিয়ে না নার্চার করো না, মানে কি হয়েছে, প্রবলেমটা কি, প্রবলেমটা নিয়ে আমরা নার্চার করতে খুব ভালোবাসি। আমি খুব মনে করি, যেহেতু আমি কাউন্সিলিং করি, লোকেরা আমার কাছে এসে বলে ম্যাম খুব ফাস্ট সলিউশন দিন, ভালো লাগছে না। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কাউন্সিলর ক্যানট প্রেসক্রাইব এনি মেডিসিন, তো আমরা মেডিসিন দিতে পারি না, বিকজ উই আর নট ডক্টরস। তাতে কি হয়, আমাদের অনেক কিছু ফাস্ট সলিউশনের কথা ভাবতে হয়। সলিউশনটা দেওয়ার খুব চেষ্টা করবে, আর নিজেরা বার করবার চেষ্টা করবে। তুমি দেখবে ইউ উইল বি মোর রিলিভড। আরেকটা এই মডেলে বলা হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি পারবে এই ওয়ান স্টেজ টু অ্যানাদার খুব ফাস্ট মুভ করবে। তাতে কি হবে, তাহলে কি হবে বলো তো, তোমাদের মেন্টাল যে স্টেট অফ মাইন্ডটা থাকবে অনেক ব্যালেন্স হবে। ইউ হ্যাভ টু মুভ ফরওয়ার্ড, দ্যাট ইজ দ্যাট ডোন্ট এভার গেট স্টাক ইন ওয়ান স্টেজ। নাও ইফ ইউ স্টাক, it will definitely, at least it will affect your mental health. As soon as it possible, move to the last stage, so that last stage e elei na acceptance chole ashbe. Now যখন আমরা বলি যে পজিটিভ মাইন্ড, পজিটিভ অ্যাকশন, নাও কি হয়, এই পজিটিভ অ্যাকশন এন্ড পজিটিভ মাইন্ড আসতে গেলে আমাদের পজিটিভ কিছু অ্যাকশন লাগে। তো বিফোর কামিং টু দ্য পজিটিভ অ্যাকশন, পজিটিভ মাইন্ড, আমি একটু স্টুডেন্টদের কাছে ক্লিয়ার করব যে অ্যাংজাইটি আর ডিপ্রেশন। আমরা কি এটা বলি অ্যাংজাইটি হচ্ছে আমাদের, ডিপ্রেশন হচ্ছে স্টুডেন্টস? আই এম ভেরি ডিপ্রেসড, আমরা কি বলি এই কথাটা? হ্যালো ম্যাম, আমরা এমনি বাঙালিরা তো বলি যে খুব রাগ ধরছে, মাথা ব্যথা করছে, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, মনে একটা বাম লাগাই, এইগুলো বলি আমরা, ইংলিশে তো বলছি না। না না না, আমরা কি এমনি সাধারণত আমি সবাইকেই এখন দেখি খুব ডিপ্রেসড,
বাবা মারাও বলে আমার ছেলে খুব ডিপ্রেসড, বাচ্চারাও বলে আমি খুব ডিপ্রেসড। 9-এর একটি বাচ্চা মেয়ে আমার কাছে এসে বলেছে আমি খুব ডিপ্রেসড ম্যাম। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম যে 9-এর বাচ্চা ডিপ্রেসড মানেটা কি? এটা কি আমরা বলি? কেউ বলে? খুব হাস্যকর লাগে শুনতে। হ্যাঁ, আমি একটু বলে দিই। হ্যাঁ, আমি খুব সুপারফিশিয়াল ডিফারেন্স বলছি। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমরা এটা নিয়ে ওয়েবিনার করছি না, কিন্তু জাস্ট এটা সুপারফিশিয়ালি বলছি। অ্যাংজাইটিটা হলো ওয়ারি, যে সামনের দিনে কিছু কি খারাপ হতে চলেছে, আরো কি খারাপ হবে, সেটা হলো ওয়ারি। তারপরটা কি হলো, একটা নেগেটিভ থটস এর পেছনে দৌড়ানো, যে খারাপ হবে খারাপ হবে খারাপ হবে, এটার পেছনেই দৌড়াচ্ছি। অনেকে অনেক কথা বলছে, কিন্তু না, আমি ওই কথা শুনবো না, আমি সোজা ওই নেগেটিভ মাইন্ডসেট দিকে যাব, কিচ্ছু হবে না আমার। তারপরটা আরেকটা হলো সিচুয়েশনকে অ্যাভয়েড করা, সেটা হলো অ্যাংজাইটি কিছু সিমটমস। ডিপ্রেশনে তুমি দেখবে খুব মার্কড একটা ডিফারেন্স হলো হোপলেসনেস, ওয়ার্থলেসনেস। মানে কি, কিছু আর হবার নেই, আমাদের জীবনটা শেষ, আমার জীবন শেষ, আর কিছু নেই। দিস ইজ, এটা কি হয় আমাদের মাঝে মধ্যে স্টুডেন্টস? হ্যাঁ ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম, কখনো কখনো। ধরো একটা চাকরির কথা বলছি আমি। ধরো একটা পরীক্ষা এলো, বা ভালো খারাপ হয়ে গেল একটা রেজাল্ট, ঠিক আছে, বাস জীবন শেষ, কি হবে, আর পড়াশোনা করে তো লাভ নেই। কারণ একটা চাকরি পেলে, একটা ইন্টারভিউ হলো, সেই ইন্টারভিউটা ভালো হলো না, সামহাউ তোমার বন্ধু পেয়েছে কিন্তু তুমি পাওনি, তুমি চট করে we jump into the conclusion and we think যে জীবনে যা যা হচ্ছে সব নেগেটিভ, সব খারাপ, আমার জীবনে আর কিচ্ছু নেই, আর চাকরি পাবো না আমি। অলওয়েজ রিমেম্বার, সবকিছুই খারাপের পেছনে না, যদি খারাপই না হও তাহলে কিন্তু ভালোটা স্বাদ পাবে না। কেন বলি, প্রতিদিন বিরিয়ানি খাচ্ছ, প্রতিদিন চাউমিন খাচ্ছ, চিলি চিকেন খাচ্ছ, এরপরে 16 দিনের দিন তোমাকে আবার বিরিয়ানি দিল, তোমার ভালো লাগবে? না, ভালো No, লাগবে ma'am. না। না। তাহলে আমাদের কেমন হওয়া উচিত? উইথ মিক্সড, ভাতও খাবো বিরিয়ানিও খাবো, কিন্তু ভাত আর মাছের ঝোলটা যেমন ইম্পর্টেন্ট, বিরিয়ানি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। মানে বিরিয়ানিটা কি, একটা মুখের স্বাদ বদলালো, ভালো লাগলো, বা এটা বেশ স্বাদটা তো এরকম, সেরকমই কিন্তু সবার সবকিছু পজিটিভ হতে পারে না, একই রকম জীবন যেতে পারে না। আজকে যদি একই রকম জীবন যেত, তাহলে কিন্তু ভালোটা সাকসেসটার আমরা স্বাদ পেতাম না। সাকসেসটার স্বাদ পেতে গেলে না, চ্যালেঞ্জেসটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। এবং চ্যালেঞ্জেস মানে কিন্তু এমন নয় যে কোভিড সিচুয়েশন, তুমি জানো না সামনের দিনে কি আসছে, সামনের দিনে হয়তো আরো কিছু ভালো আসছে বা খারাপ আসছে, সেটাকে আমরা কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করব? অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টুডেন্টস। না, ডিপ্রেশন আর অ্যাংজাইটির আমি ডিফারেন্সটা তোমাদের বললাম, সেটা হলো যে এটা ওয়ারিটা থাকে অ্যাংজাইটিতে, ফিউচারে কি হবে। ডিপ্রেশনে বেশিরভাগটাই হলো ওয়ার্থলেসনেস হয়, হোপলেসনেস, আমার দ্বারাই কিছু হবে না। রাইট, টিল নাও এনি কোয়েশ্চেন টু এনি স্টুডেন্ট? ম্যাম বলছে আইডেন্টিটি ক্রাইসিসটা আমাদের কখন হয়? Identity crisis starts at the age of adolescence, মানে যখন 12-13 বছর স্টার্ট হয়। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস মিন্স হু অ্যাম আই, হোয়াট ইজ মাই এক্সিস্টেন্স, রাইট? এই কোয়েশ্চেনটা কখন হয়? যখন আমাদের 13-14 বছর, 12-13-14 বছর থেকে আমি কে,
আমার কি করা উচিত? আমাকে কি কেউ পছন্দ করে না? তুমি দেখবে এই সময়টা স্টুডেন্টস দে জাম্প ইনটু দ্য কনক্লুশন। ধরো কোনোদিন কোনো টিচার এসে একটু বকলো, তখনই তোমরা একটু কনক্লুশন চলে আসবে স্টুডেন্টরা যে এই টিচার তো না সব সারাক্ষণ বকছে, কিন্তু সেটা কিন্তু নয়। So here the who am I the question comes. ঠিক আছে, এই who am I কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো বলেছে, সেটা হলো ফ্রয়েড। যদি তোমরা পড়ো, কোনো একটা দিন যদি কখনো সময় থাকে, যদি আমার স্কোপ থাকে, তোমরা যদি বলো, তাহলে আমি একদিন কোনো একটা পার্সোনালিটি নিয়ে আমরা একটা ওয়েবিনার করবো। That day I will talk about the introvert, I will talk about the extrovert, একটা personality trait কি করে বোঝা যায়। It is very important. জানো, আজকালকার দিনে অফিসে, মানে যদি কর্পোরেটে, they don't only see the academic skills. দেখো, academic performance is very important. স্টুডেন্টস একাডেমিক পারফরমেন্স যদি খারাপ হয়, সেই জায়গায় এন্ট্রিটা পাবে না। কিন্তু যখন ইন্টারভিউ হলে ঢুকছো, তোমার ক্রেডেনশিয়াল কিন্তু তোমাদের সব কিন্তু যারা ইন্টারভিউয়ার নিচ্ছে তাদের হাতের সামনে। এবার কিন্তু তোমাদের হাতে কিন্তু 8 ঘন্টা সময় আছে টু শো yourself. And how you can show yourself? How? ওরা কি দেখে জানো তো? Your assertiveness, your strong belief in yourself, তোমার introspection, তুমি নিজেকে কখনো রিড করেছো কিনা, how much you know about yourself. Believe me, I am into the interviewer in a board. When I interview people, আমি বহু লোককে দেখি যাদের কোনো introspection নেই। If I ask them, try to say something about yourself, তারা জানে না। কেন জানে না বলতে পারো? তারা কিন্তু ভীষণ এডুকেটেড, ভীষণ কনফিডেন্স নেই। হ্যাঁ, ওই সেলফ কনফিডেন্স নেই তাহলে। কনফিডেন্স, ইয়েস অফকোর্স, ইটস ওয়ান ম্যাটার যেখানে তুমি নিজেকে পোর্ট্রে করতে পারছো কিনা। ভেরি ইম্পর্টেন্ট হলো ইন্ট্রোস্পেকশন নেই, মানে সেলফ স্টাডি নেই, মানে সেলফ রিডিংটা নেই। আজকে যদি আমি কাউকে বলি যে হোয়াট ইজ ইয়োর উইকনেস, খুব লোকেরা ভাবে হোয়াট ইজ ইয়োর স্ট্রেংথ। এইগুলোকে না নিজেকে লোকেরা কি বলে সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। তোকে লোকেরা বলছে ইউ আর ভেরি এক্সট্রোভার্ট, এক্সট্রোভার্টটা কি? It's a weakness or a strength? So I have a question. If people say that I'm extrovert, I automatically ask question that do you think it is a strength or a weakness? So how you portray yourself, how you display your personality in front of the interview hall, it is very, very important, students. So you have to make your own personality. 20 minutes, half an hour, কিন্তু you have to showcase yourself. And here, how you face the challenges. তোমাকে প্রচুর এরকম সিচুয়েশন দিয়ে দেওয়া হয় যেখানে বলা হয় তুমি কি করে ফেস করবে। I will tell you something that there is no right and wrong answer. But how you present yourself, it is very important also. How much belief you have, that is very important. I will tell you, argumentative ta kintu important noy. How you place yourself, assertiveness is very important. অনেকে দেখবে খুব সাইলেন্সে অনেক কথা বলে দেয়, আর অনেকে অনেক কথা বলছে কিন্তু সেটার কোনো ইম্প্যাক্ট আসে না। So it is your own personality, students. So I was talking about the anxiety and depression.
আর কি কেউ কিছু বলতে চাও? আমি একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন চাইছি, মানে তোমরাও একটু কিছু বলো, আমিও তাহলে একটু কিছু বলি, তাহলে ইট উইল বি মোর এনগেজিং ফর অল অফ ইউ। দেখো, ইট ইজ মাই রিকোয়েস্ট দ্যাট এটা আমি কানেক্ট করার চেষ্টা করছি তোমাদের সাথে, যেন বন্ডিং তৈরি হয়। দেখো, বন্ডিং যদি কারোর সাথে না তৈরি হয়, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য কনফিডেন্স অফ শেয়ারিং ইউর থটস, তাহলে কিন্তু কোনো প্রবলেমই, কোনো কিছুই, কোনো সলভই করা যাবে না। সো এটা ভেরি ফার্স্ট ডে আমি বুঝতে পারছি যে তোমরা কতখানি শেয়ার করবে। ইটস ইজ অলসো ভেরি, ইটস নট নেসেসারি যে সবাই সবকিছু বলবে, কিন্তু তোমরা যদি কিছু কিছু জেনারেল প্রবলেম ইফ ইউ আর ফেসিং, if you just tell me that how to cope up, then I will definitely talk about it. Now, I was talking about that what is happiness? Now, can you define anyone who can talk about happiness, who can talk about peace, mental peace? সারা বিদেশে কিন্তু এখন রিসার্চ চলছে এটা নিয়ে, যে মেন্টাল পিস এটা কি? কেউ একটু বলতে পারো, হোয়াট ইজ হ্যাপিনেস? ম্যাম বলছি যে অনেক সময় তো আমরা যখন এই যে আকাশের দিকে মানে মেঘ দেখি বা কোনো একটা সুন্দর পাখি উড়ে গেল, সেটা দেখলেও তো আমাদের মনের মধ্যে খুব মানে আনন্দ হয় বা খুব উচ্ছ্বাস হয়, মনে হয়। এক্স্যাক্টলি। এনিওয়ান এলস? সেখানে কিন্তু তোমাকে যদি একটা ধরো খুব দামি একটা ফোন এনে দেয়, নিশ্চয় একটা তুমি হ্যাপি হবে, কিন্তু ওই যে হ্যাপিনেসটা, ইট ইজ ফ্রম উইদিন। তুমি কিন্তু দুদিন পরে ফোনটাতে বোর হয়ে যাবে, কিন্তু তুমি যদি 2-3 দিন পরেও যদি ওই পাখিটা ওড়া বা ওরকম একটা সুন্দর আকাশ দেখছো, তখন কিন্তু ভালো লাগে। আজকে শরতের আকাশ কেন আমাদের ভালো লাগে? কেন আমাদের বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে আমাদের ভালো লাগে? সেটা তো বছরের পর বছর হয় আমাদের। এটা তো হয় না যে এই বছর বৃষ্টি হলো তো আবার 5 বছর পরে বৃষ্টি হলো, এমন তো নয়। কেন ভালো লাগে? দ্যাট হ্যাজ এ পিওরিটি। ভালো লাগে কারণ মনটা মনে হয় একটা ঠান্ডা আমেজ আসছে, গা শীতলতা একটা ভাব হচ্ছে, মনে হচ্ছে ময়ূর আমার সামনে দিয়ে নাচানাচি করছে, এরকম একটা ফিলিংস আছে মনের মধ্যে, মানে সাবকনশিয়াস মাইন্ডে। আমি কিছু বলবো ম্যাম? ইয়েস প্লিজ বলো। যখন আমাদের পাওয়ার কোনো কিছু মানে আমরা তুমুল চেষ্টা করি, কিন্তু সেটা পাওয়ার আশাটা হয়তো তেমন থাকে না, আর আমরা সেটা যদি পেয়ে যাই, তার থেকে বেশি আনন্দের আর কি হতে পারে? ঠিক, একদম ঠিক। আর কেউ কিছু বলবে? হ্যালো। আমার ভালো হ্যালো। লাগে। হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ, মানে কোনো ঘটনা ঘটছে কিন্তু যেটা আমার আনএক্সপেক্টেড, কিন্তু ওটা সাকসেসফুল হয়ে গেল কোনো কারণে। মানে এক্সপেকটেশন হচ্ছে হবে না, কিন্তু সাডেনলি সাকসেসফুল হয়ে গেল। রাইট। মানে আমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে, সেই এক্সপেকটেশনটা যদি আমরা পেয়ে যাই, তাহলে আমাদের ইনার হ্যাপিনেস আসে। Madam, sorry to interrupt you. Madam, the 40 minute session is about to end. So each and for everyone, if the session ends, please link in the same. Okay, the link would be the same. Join in the same link. Okay, thank you. ম্যাম আমার কোশ্চেন আছে, আমি সেকেন্ড সেশনে আজ করি। হ্যাঁ, বলো। এটা এন্ড হয়ে যাবে। আমি বলবো? হ্যাঁ, বলো যতক্ষণ পারি শুনি। সাপোজ আমরা কিছু এক্সপেক্ট করছি, মানে তাহলে নিশ্চয়ই এক্সপেকটেশনের পরে আমাদের মাইন্ডে আসবে যে এটা পাবো ওটা পাবো, তো এক্সপেক্ট করা বন্ধ করে দেওয়াটা কি বেটার না? খুব বড় একটা কথা বলেছো, রাইট, কিন্তু এটা কটা লোক পারে? হ্যাঁ, এক্সপেকটেশনটা তোমার বন্ধ করে দেওয়া, এটা কটা লোক পারে? এটা তো পারে না, খুব কম লোক পারে। তাহলে আমরা কি করতে পারি? এটা ভীষণই ডিফিকাল্ট করাটা, ভেরি ডিফিকাল্ট। কিন্তু খুব ভালো একটা কথা বলেছে, কিন্তু খুব ভালো কথা। So we were discussing about the expectation.
that whether we should have expectation or not. In this context, আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হলো যে আমরা না অন্যের লোকের ব্যবহারে আমরা খুব কষ্ট পাই। ঠিক আছে, আমরা এক্সপেক্ট করি যে সে এরকম ভাবে আমার এই কথায় এরকমই ব্যবহার তার করা উচিত, দিয়ে আমরা একটা এক্সপেক্ট করে একটা নিজেরা একটা তৈরি করে ফেলি। নাও এই এক্সপেকটেশনটা যখন যদি এক্সপেক্টেড জায়গায় না থাকে, তখনই কিন্তু আমাদের মন খারাপে স্টার্ট হয়, যে আমি কথাটা বললাম সে ওইভাবে রিয়াক্ট করলো। রাইট স্টুডেন্টস? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. মোস্টলি দেখবে আমাদের যে খারাপ Yes, লাগার ma'am. জায়গা, হ্যাঁ খারাপ লাগার জায়গাটা কিন্তু এখান থেকে শুরুয়াত। হ্যাঁ, ইট স্টার্টস ফ্রম দেয়ার। যে আমি চেয়েছিলাম, এটা কিন্তু আমাদের কল্পনা করা। ঠিক আছে, যে আমি বললাম ওকে একটা কথা, ও এইভাবে ব্যবহার করলো, এটা তো উচিত ছিল না। আমি মাকে এইভাবে বললাম, মা সময় দিল না, কথাই বললো না, এটা তো ঠিক নয়। নাও আমি এই যে বললো যে এক্সপেকটেশনটা উচিত নয়, কি উচিত? তাহলে যদি আমরা এক্সপেকটেশনটা ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের ভালো না? না, এটা কি করে ছাড়বে? ছাড়া তো সম্ভব না পুরোটা। দেখো, অন্যের ইমোশনটা না তুমি কন্ট্রোলে রাখতে পারো না। সে কখন রাগছে, সে কখন ভয় পাচ্ছে, তার মুড কিরকম, তার বাড়ির সিচুয়েশন কিরকম, তুমি কিন্তু কিচ্ছু জানো না। তার ইমোশনটা, তার বিহেভিয়ারটা, it is not in our control. What we can control is that our emotion, our thoughts, our behavior. So we cannot say that তার ব্যবহারের জন্য আজকে আমার এরকম হলো। No, we are solely responsible for all this. So never ever expect from others that he or she will be behaving the way which you want, because you cannot control others' emotion. You can control your emotion, your thoughts, and your own behavior. Right? Suppose একটা সিচুয়েশন হলো যেখানে very inappropriate way of discussion হচ্ছে, it is not desirable. সেও চিৎকার করছে, তুমিও ধরো চিৎকার করছো, এবং তোমার মতটা হলো যে সে কেন চিৎকার করছে, আই এম ভেরি লজিক্যাল। নাও ইউ আর অলসো শাউটিং। তাতে কি হলো, এন্ড রেজাল্ট ইজ ভেরি ভেরি নেগেটিভ একটা ইভেন্ট, নেগেটিভ সিচুয়েশন। বিকজ তুমি এক্সপেক্ট করছো আমি যেরকম ভাবে বোঝাচ্ছি সে কেন বুঝছে না। রাইট? Am I right? Am I right? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. now you think about it, that you go back to your own room or own place, think about it, that there ota onar thoughts, onar action. Now I will behave according to my beliefs and thoughts. I will control my emotion. যখনই এরকম সিচুয়েশন অ্যারাইজ হয়, তখনই what we will do, we will give a pause for some time. ঠিক আছে? Because every emotion will calm down. সব ইমোশনই কিন্তু calm down হয়ে যায়। যখন in the emotion calm down, then you highlight your own point. Say this. Now আজকে এই কথাগুলো আবার বলছি কেন? Because এখন তোমরা কলেজ স্টুডেন্টস, tomorrow you will be placed in any of the company, any school, college, anywhere. সেখানে কিন্তু এরকম সিচুয়েশন অ্যারাইজ হতেই পারে, আর এবং যেখানে ইন্টারভিউতেও কিন্তু এইসব কোয়েশ্চেন করা হয় যে হাউ উইল ইউ ফেস ইট। তোমাকে কিন্তু টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন, সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চেন নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু এই কোয়েশ্চেন গুলোও কিন্তু করা হয়। They will see within fraction of seconds
how you behave and what is your answer. ওরা তখনই বুঝতে পেরে যায়। আমি আগে সেশনেও বলছিলাম যে হাউ ইন আ কোম্পানি সিইও পোস্টটাকে কি করে রিক্রুট করে। সিইও এটা কোম্পানিতে তুমি মনেই রাখবে এভরিবডি ইজ ভেরি ভেরি এডুকেটেড। তারা যদি ব্যালেন্স শিট তোমাদের সামনে ফেলে ইটস ভেরি হাই পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট সব দেখিয়ে দেবে, কিন্তু ওরা যেটা দেখে ইন্টারভিউ হলে সেটা হলো হাউ ইউ ফেস চ্যালেঞ্জেস, হাউ ইউ ফেস দ্য ফেলিয়ার। এই চ্যালেঞ্জেস আসবে, অ্যাকসেপ্ট করবে, then you go forward. Now, yes, I was talking about that, talking about the happiness, we were talking about the peace. এই সূত্রে একটা গল্প বলি তোমাদের। এই গল্পটা আগের সেশনেও আমি বলেছি, তোমাদেরও বলছি এখন। সেটা হলো there was a king who had a very high fascination for the love for paintings. Now, one day he declared and he decided to announce a very valuable prize for the painting. Who would paint that will depict the peace. Topic ta ki chilo? The peace. What is peace? যে পেইন্টিং করবে সেই পেইন্টিং এর মধ্যে পিসটা ডিপিক্ট করে না। সারা জায়গা থেকে প্রচুর পেইন্টিং এলো বিকজ রাজা একটা বিশাল একটা অ্যামাউন্টের অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছিল। সারা পৃথিবী থেকে পেইন্টিং এসছে, তার মধ্যে দুখানা পেইন্টিং মহারাজার কাছে গেল। প্রথম পেইন্টিংটার কথা বলি, সেই পেইন্টিংটা ছিল হলো it was a very calm lake. Try to visualize, students try to visualize that it was a very calm lake with a clear transparent water. ঠিক আছে? Absolutely is a perfect mirror for the high mountains. It is surrounded by that lake. Above it, it was a blue fluffy clouds like cotton balls. মানে কিরকম ভাবো, you are standing in front of a mirror, clear transparent water lake, আর ওপরে এরকম ক্লাউড ভেসে যাচ্ছে। যারা লে লাদাখ গেছো, প্যাংগং লেকটা অনেকটা এরকম ভাবে ভিজুয়ালাইজ যদি করতে পারো। অসম্ভব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর একটা জায়গায় ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওরকম একটা ছবি এঁকেছে। সেকেন্ড ছবিটার কথা বলি। সেকেন্ড ছবিটা না, ওই ছবিটার পুরো বিপরীত। কেমন? ইট ওয়াজ এ ভেরি টু ড্রাই, ভেরি রাগেড clouds, like a very dark cloud. It was thundering, it was lightning. ভীষণ একটা ফেরোশিয়াস ওয়াটারফল যাচ্ছে এবং অসম্ভব জলের স্রোত, ভীষণ একদম খুব বড় বড় জলের স্রোত। এবার রাজা সে দেখছে যে এইটা কেন আমার কাছে এই পেন্টিংটা পাঠালো, এটা তো পিস নয়, এরকম জল, এরকম ক্লাউড, এরকম ঘন আকাশ, সেটা কি করে হয়? ওখানে উনি দেখছেন যে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা ক্র্যাক আছে, সেই ক্র্যাকে একটা ছোট বুশ হয়েছে। সে আগাছায় একটা মা পাখি, ছোট্ট একটা মা পাখি তার ছোট বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে উইথ লট অফ এফেকশন। রাজা দেখলো, দেখার পরে কিছুটা সময় একটুখানি he took a pause basically. আমার এবার তোমাদের স্টুডেন্টদের কাছে প্রশ্ন যে কোন ছবিটা তোমাদের কাছে মনে হয় it is depicting peace? ম্যাম সেকেন্ড পিক। Why? ম্যাম সেকেন্ড এটা। Why? ম্যাম কারণ ম্যাম পিস সবসময় মানে
যেহেতু পিসের ইয়েটা ছিল, যে টপিকটা পিস, তো পিস সবসময় ম্যাম ওরকম ভাবে আসে না যে সারাউন্ডিং ওয়াইজ পিস আসবে, সেরকম কোনো কথা নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যতই টফ সিচুয়েশনে থাকি, তার মধ্যে যদি আমরা নিজের মানে নিজেকে ভালোভাবে রাখতে পারি বা নিজেকে ভালোভাবে থাকতে পারি, সেটাই ম্যাম পিস, মানে ওই মোমেন্টটা পিস। রাইট, খুব ভালো বলেছো। আর কেউ কেউ কিছু বলতে চান? ম্যাম আমার মনে লাস্ট ওয়ানটা হবে স্যার, লাস্ট ওয়ানটা। হ্যাঁ, সেকেন্ডটাই, কিন্তু সেকেন্ডটা কেন, আমি কেন জানতে চাই। থার্ড পিকচারের কথা বলছি ম্যাম, থার্ড পিকচার। আমি দুটো ছবির কথা বলেছিলাম, ওই ছবিটার মধ্যেই ছিল দুটো ছবি। একটা ছবি তো খুব সুন্দর, সে আকাশের তলায় এরকম ভাবে আছে, নীল আকাশ। আর একটা হলো খুব ক্লাউডি একটা আকাশ, সেখানে স্রোতে জল পেয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে, সেখানেই একটা পাহাড়ের মাঝখানে একটা ক্র্যাক ছিল, সেখানে একটা মা পাখি তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে। ম্যাম এটা তো একটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশন হয়ে গেল, একটা ওয়ার সিচুয়েশনের মতো। ওয়ার সিচুয়েশন? কেন তোমার ওয়ার সিচুয়েশন মনে হলো? না, আমার কথা হলো তোমার কাছে কোনটা পিস মনে হচ্ছে? এই যে মানে মা পাখি যে নিজের ছানাকে বাঁচিয়ে রাখছে, সেটাই। ঠিক, কেন মনে হচ্ছে, কেন এটা তোমার কাছে কেন মনে হচ্ছে এই ছবিটা? সে কেয়ার করছে তার বাচ্চার জন্য, সে তার বাচ্চার জন্য Right. কেয়ার করছে। রাইট, তার মানে এটা বোঝা যায় যে পিস ডাজ নট মিন দ্যাট it will be in a place where there will be no noise, no challenges, no trouble, there is no hard working. Peace means in the middle of all the chaotic situation, in all mayhem, you are stay calm, you are stay focused, and your inward journey is moving on. You kept on moving. তার মানে কি, এই মা পাখিটা যতই বৃষ্টি পড়ছে, যতই বৃষ্টির বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ও কিন্তু ফোকাসড অ্যাবাউট হোয়াট, দ্যাট আই হ্যাভ টু ফিড মাই ইয়াঙ্গার ওয়ান, মাই লিটল ওয়ান। সেটাই কিন্তু ও পিসটা পাচ্ছে। ও কিন্তু দেখছে না যে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, এরকম ঘন আকাশ, আমার কি হবে, এখান থেকে বেরোলেই যদি আমি মরে যাই, ও কিন্তু এটা ভাবছে না। ও কিন্তু ফোকাসড, ও কামলি, ও কিন্তু ওই সময় তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে। দ্যাট মিনস হোয়াট, ইন ইয়োর লাইফ অলসো প্রচুর ট্রাবল আসবে জীবনে, প্রচুর চ্যালেঞ্জেস আসবে, ইউ উইল স্টে ফোকাসড। সো COVID-19 is nothing, students. Corona is nothing. We have to move forward. It means that happy means what? You have to accept the reality of life and how it is. যেমন আছে, you have to embrace that thing. তুমি দেখবে, you will be more focused. You will be more happy from within. এই কনটেক্সটে আরেকটা কথা বলি, যে say thank you to God each and every day, students. হয়তো আমার এই কথাগুলো তোমাদের খুব মনে হচ্ছে যে ম্যাম এই দুপুরবেলায় এই কথাগুলো কেন বলছে। কোন সময় একটু 2 মিনিট হলেও একটু ভেবে বলো that how blessed we are. Did you ever thought about it? Any student who wants to say, তোমাদের কোনোদিন মনে হয়েছে যে how blessed we are? কোনো আমাদের সব দিয়েছে, মনে হয়েছে কখনো? মনে হয় এটা? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম, মনে হয় স্যার। ইয়েস, আমি না একটা সময় মানব বিকাশ কেন্দ্রেতে চাকরি করতাম 5 বছর, টেকনো ইন্ডিয়ায় জয়েন করার আগে। আমার জীবনের যা যা রিয়ালিটি অফ লাইফ আই হ্যাভ কাম টু নো ফ্রম দেয়ার। আমি তখন শিখেছি যে ঠাকুর আমাদের দুটো হাত দিয়েছে, পা দিয়েছে, চোখ দিয়েছে দেখার জন্য, আমাদের কথা বলার মতো সুযোগ আছে, কমিউনিকেট করতে পারছি। হাউ ব্লেসড উই আর। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আমাদের ঠাকুর একটা খুব ভালো মাইন্ড দিয়েছে,
যেটা আমরা ভাবতে পারছি, সেই ভাবনাটা একটুখানি পজিটিভলি ভাবি না, আমরা নেগেটিভ তো কেন ভাববো আজকে? আমাদের ঠাকুর দিয়েছে এটা। তুমি ভাবো তো, যেসব বাচ্চারা তারা ভাবতে জানে না, পারলে কোনো যদি সুযোগ আসে জীবনে, এসব বাচ্চাদেরকে না সার্ভিস দিও, দেখবে আনকন্ডিশনাল লাভ ইউ উইল বি গেটিং ইট। এই স্যাটিসফ্যাকশন কিন্তু তুমি যদি ইউরোপ ট্যুরও করে আসো, এই স্যাটিসফ্যাকশন পাবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলি, আমার ছেলের যখন স্কুলের অ্যাডমিশন হচ্ছিল, আমাকে বলেছিল সে প্রিন্সিপাল স্যার যে, ম্যাডাম ইউ আর গিভিং সার্ভিস, ইউ আর লাইক অ্যান এঞ্জেল, you are giving service to these children. Believe me, students, it was your inner peace. কোনোদিন যদি পারো এরকম বাচ্চাদের না পাশে থেকো, সোসাইটিতে যে কোনোদিন যদি পারো, সুধা মূর্তি একটা কথা বলেন যে তুমি যে সোসাইটি থেকে ইনকাম করছো, যা পাচ্ছ, সেটাকে আবার সোসাইটিকে ফেরত দেবে। সেটা কি জানো? কোনো সময় সোসাইটিকে ফেরত দেবে। And it's a high, yes, and it is a high time, students, that we must come forward and we must give it back to the society. সবসময় টাকা পয়সা দিয়ে কিন্তু নয় স্টুডেন্টস, আমি আজকে 5 লাখ দিলাম, কালকে 10 লাখ টাকা দিলাম, এটা নয়। Your intention has to be very strong. Your intention has to be very pure. Your conscience has to be very pure. দেখবে তোমার কনসিয়েন্স যদি ক্লিয়ার হয় না, তুমি দেখবে এভরিথিং ইউ ক্যান ফাইট। তুমি দেখবে এরকম অনেক সিচুয়েশন হয়, খুব ঝগড়া হচ্ছে, তুমি একটা বন্ধুকে বোঝাতেই পারছো না যে আমি তোর জন্য খারাপ চাইনি, তুমি না, ইউ টেক আ পজ, তুমি খালি সেই বন্ধুটাকে বলো যে, সি মাই কনসিয়েন্স ইজ ভেরি ক্লিয়ার, টুডে অর টুমরো ইউ উইল কাম টু নো। আমার যদি কনসিয়েন্স ক্লিয়ার হয় না, God will give it back to you, believe me. So it is নিজে ঝগড়া করে, নিজে কন্ট্রোভার্সিতে পড়ে, নিজে নেগেটিভ মাইন্ডস এনে হ্যাপিনেসটা থাকবে না। So it is all about your peace. এই পিসটা you have to know that how you can detox your mind. আমাদের প্রচুর টক্সিসিটি আছে তো বডিতে, প্রচুর জায়গা থেকে আমাদের ইভেন্টস থেকে টক্সিসিটি আসছে, সেটাকে ডিটক্স করতে হয়। তো ডিটক্স করবে কি করে? ওয়ান ওয়ে ইজ দ্যাট ইউ স্টার্ট রাইটিং ইয়োর ফিলিংস, দ্যাট মিনস জার্নালিং। স্টার্ট রাইটিং, স্টুডেন্টস, whatever it is happening. If you feel that you don't have any scope to share your thoughts, it's the best way you start writing. Once you write, then you scrap off the paper. You don't have to read, just throw it in a dustbin. Anywhere, any part of the world you go, students, eta holo best therapy. Let me tell you one thing, to move away your negative things, to detox your mind. First. Second is that you have to open your heart to share your feelings. Try to find someone at least in your life where you can share. It can be anyone. পাশের বাড়ির বাচ্চাও হতে পারে, পাশের বাড়ি কাকু কাকিমা হতে পারে, নিজের স্যার হতে পারে, টিচার হতে পারে, ম্যাম হতে পারে, নিজের বাবা মা হতে পারে, এনিওয়ান। আজকে বিদেশে না প্রচুর প্রবলেম চলে এদের একাকিত্বের জন্য, জানো তো, লোনলিনেস। সেখানে কি হয় আমি দেখেছি, ওখানে লোকজন না কথা বলে না, ওখানে কেউ কারোর সাথে, they don't talk each other, they don't communicate with each other, they sit alone. আর এইখানে একটা বাড়ি, ওইখানে একটা বাড়ি, neighbors they don't know, but we are blessed that we have neighbors. They don't communicate. So please try to find someone.
থেকে নিজেকে বোঝাবে there will be fear, there will be some challenges. You have to rise above it and you have to start somewhere. You push yourself and say that yes, I can do it. Nothing will be happen, believe me. এই সিচুয়েশন, এই কোভিড সিচুয়েশন ইজ নাথিং। আমি পুরো জিনিসটাকে না ওভারঅল তোমাদের বলতে চাইছি। কোভিড সিচুয়েশন আজ আছে, কাল চলে যাবে, আই এম টেলিং ইউ। সবাই জানে এটা, এটা সাময়িক, কিন্তু জীবনে তো এরকম চ্যালেঞ্জেস আসবে, আরো আসবে, তুমি জানো না কখন কি আসবে। So you have to think about yourself that yes, I can rise above all this thing. আমার তরফ থেকে I have nothing to say, nothing to share right now. I will really appreciate if some students come up with some issues where I can address. যদি কিছু কেউ তোমরা ইস্যু তোলো তাহলে we can discuss. ম্যাম, ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন আছে। বলো বলো, কে বলবে বলো। ম্যাম আপনি এটা বললেন আপনি পাঁচখানা স্টেজ, পাঁচখানা স্টেজের কথা বললেন, তো আমি সেটাই বলছি যে আমরা যখন ফার্স্ট স্টেজে রয়েছি কিছু কিছু সিচুয়েশন এমন আসে যখন আমরা বুঝতে পারি যে যদি ওই জিনিসটা ঘটে তো আমাদের জন্য সেটা খারাপ হবে, বাট তবুও আমরা যা হবে দেখা যাবে এরকম করে মানে ওটাকে ফেস করার জন্য এগিয়ে যাই। দেন সেকেন্ড স্টেজ, থার্ড স্টেজ, ফোর্থ স্টেজ অব্দি যায়, তারপরে ফিফথ স্টেজে গিয়ে আমরা ওটা অ্যাকসেপ্টেন্সে আসে, যেটা করতে অনেকটা টাইমও লেগে যায়, অনেক টাইমে অনেক মানে অনেকটা লং প্রসেস। আর যে সেকেন্ড, থার্ড আর ফোর্থ স্টেজ ওখানে আমরা ডিপ্রেস মানে মন খারাপ বা মেন্টালি পিস এগুলো চলে যায় আমাদের। তো ম্যাম কোনো প্রসেস আছে যাতে আমরা ফার্স্ট স্টেজ থেকে ডাইরেক্ট ফিফথে যেতে পারি, যাতে মাঝখানে স্টেজগুলো আসেই না, যেখানে আমরা মানে মন খারাপ জিনিসটা difficult. See, mind is something, it is wandering from one thoughts to another. ঠিক আছে, your mind is always wandering. আজকে তুমি এই মুহূর্তে 2 মিনিটের জন্য তুমি আমার সঙ্গে কানেক্ট করতে পারছো, I am sure 3 to 4 মিনিটস পরে আর কিন্তু পারবে না, এটা থাকে না। ঠিক আছে, এইটা ফার্স্ট স্টেজ থেকে যেটা লাস্ট স্টেজে যেটা বলছো, ফার্স্ট স্টেজের পরেই ডিনায়ালের পরেই আমরা চলে যাচ্ছি অ্যাকসেপ্টেন্স, এটা ইউজুয়ালি হয় না। ঠিক আছে, এবং তুমি যদি এই সবগুলো স্টেজ যদি তুমি অমিট করতে চাও তাহলে না তোমাকে প্রচুর নিজেকে এনরিচ করতে হবে। কিভাবে এনরিচ করবে সেটা হলো লট অফ অ্যাক্টিভিটিস, ইনার অ্যাক্টিভিটিস। আমি যে সোশ্যাল ওয়ার্কের কথা বলছি, যেটা তোমার হ্যাপিনেস দেবে, সেইটা তুমি দেখবে। আমরা এখন ফোন নিয়ে খুব ঘাঁটি, এবং ফোনে কি হচ্ছে, এই টপিকটা দেখছি আবার বলছি, ভাবছি কি এটা ভালো লাগছে না, নেক্সট টপিকে চলে যাই, রাইট? ইয়েস অর নো? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম বলছি যে মেডিটেশন কি আমাদের কোনো হেল্প করতে পারে, মেডিটেশন বা যোগা করা? ভেরি মাচ, কিন্তু আমি মেডিটেশনটা খুব একটা প্রথম দিনেই বলি না, এই কারণেই, কারণ মেডিটেশন করার একটা পদ্ধতি আছে, সেটা তোমাকে ইউ হ্যাভ টু গেট আ রাইট পারসন ফার্স্ট অফ অল। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু গেট আ রাইট পারসন, অ্যান্ড অলসো ইট টেক্স লট অফ টাইম। নিজের মধ্যে উইলিংনেস টু ডু এই মেডিটেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য তোমাদের মেডিটেশনটা তো আমি বলবোই করতে, মেডিটেশনের আসতে গেলে মানে ওই থটসে ওই জায়গাটায় আসতে গেলে কিন্তু অনেক সময় লাগবে। তো তোমরা একটা চেষ্টা কিন্তু করতে পারো। মেডিটেশন ইজ ভেরি ইজি ওয়ে টু সে, বাট তার এর সাথে কিন্তু অনেকগুলো লিঙ্ক আছে, জানো তো। ফুড হ্যাবিটস এর আমাদের সাথে লিঙ্ক আছে। ফুড হ্যাবিটস, আমরা যে কাইন্ড অফ ফুড উই আর হ্যাভিং, এগুলো থেকে আমাদের কিন্তু প্রচুর স্লিপলেসনেস হচ্ছে। ভালো ঘুম না হলে কিন্তু আমাদের মাইন্ডটা কাম হয় না। ঠিক আছে, তুমি দেখবে ডিপ্রেসিভ যারা পেশেন্ট হয়, ডিপ্রেশনে ভোগে, তাদের একটা করে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়, বিকজ মাইন্ডটাকে সুদিং করা হয়, মাইন্ডটাকে যাতে কাজ করতে আরম্ভ করে। আমাদের কি হয়েছে এখন লকডাউনের জন্য, আমরা ভোর 3টে ঘুমাই। ঠিক বলছি আমি? Yes, students. Yes, ma'am.
হ্যাঁ মাঝে মাঝে হয় না, ভোর 3টেয় ঘুমোচ্ছি, দুপুর 12টায় উঠছি, ঠিক আছে, এবার ব্রেকফাস্ট করলাম না, ঠিক আছে, তারপর লাঞ্চ করলাম বিকেল 5টায়, the entire thing has become topsy turvy. Okay, so these are very much linked. Try to sleep in one time, fixed time. If you are sleeping at 11, try to concentrate that you will sleep at 11. And if you want to wake up at 6:37, try to wake up at 6:30 to 7. We all know that, Akshay Kumar, Bollywood actor, never have any kind of food after 6 o'clock. Do you know this? That after sunset, it says that digestion doesn't happen. I am not আমি খুব একটা বায়োলজি নিয়ে এগুলোকে পড়াশোনা নেই, কিন্তু আমি শুনেছি, আমি পড়েছি। That is why I want to share with all of you. The student who was asking me that ma'am first stage থেকে last stage যাওয়া যায় কিনা, সেই জায়গাটা আমি আবার ফিরে যাচ্ছি। ফার্স্ট স্টেজ থেকে লাস্ট স্টেজ অবধি যাওয়া যায়টা ইউজুয়ালি হয় না, কিন্তু কেউ যদি যেতে পারে আমি বলবো তার প্রচুর অ্যাক্টিভিটিস আছে মাঝখানে, এবং দ্যাট অ্যাক্টিভিটিস আর সামথিং মোর দ্যান দ্যাট, লাইক দ্যাট শুড বি সামথিং ভেরি আনকন্ডিশনাল. So that is why you can jump up, but usually doesn't happen because mind, you cannot restrict to one thing. They are wandering. আর কি হয় বলতো, মাইন্ডটাকে তুমি যেইভাবে শেপ দেবে সেইভাবে শেপ নেয়। Any other question? বলছি না, আমরা মেন্টাল স্ট্রেংথ কি করে বাড়াতে পারি আমাদের? মেন্টাল স্ট্রেংথ মানে তুমি কিরম বাড়াতে চাও বলো? আমি তো প্রথমে একটা বললাম যে ইউ ক্যান মানে যাতে এন্ডিউরেন্স ক্ষমতা মানে যাতে বাড়াতে, মানে যতই নেগেটিভ থটস আসে, যতই নেগেটিভ ভাইব আসে, সেটাকে ব্লক করে দিতে পারে। ব্লক করে দিতে পারে। প্রথমেই তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, কাউন্সিলর, সাইকোলজিস্ট, এগুলো না মেডিসিন দেওয়া যায় না, ঠিক আছে? দ্যাট ইউ উইল গেট ইট ইন আ মেডিসিন শপ and you will get 2 doses or 3 doses. After that you will start having endurance, you will have resilience. ওষুধের দোকানে গিয়ে বললেন আমাকে একটা রেজিলিয়েন্স বাড়ানোর জন্য একটা ওষুধ দিন, হবে না, ঠিক আছে? আর একটা অ্যাসার্টিভনেসটা বাড়ানোর জন্য একটা ওষুধ দিন, ও হবে না, ঠিক আছে? আমি যেই ডিটক্স করার জন্য যে যে মেথড গুলো বললাম, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দ্যাট, and you have to practice that কারণ it takes lot of time. একদিন এগুলো কিছু হয় না। Whatever from the beginning, if you listen to my session, you will understand that I try to give the solution. That is what, that you have to detox your mind. You have to start journaling it, start writing it. Endurance power এমনি চলে আসবে। বহুত মাইন্ডকে ট্রেন করতে হয় ম্যাম এর জন্য। That is you also need to do lot of introspection. আমি যে বললাম strength and weakness, people doesn't know. If I ask you what is your strength, you will take a pause and you will tell something that আমি না খুব extrovert, আমি না বেশি কথা বলি। আমার প্রশ্ন হলো, বেশি কথা বলা বা এক্সট্রোভার্টটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ? They don't know. পজিটিভ ম্যাম, তাতে আমরা কি বলে অন্যের সাইকোলজিটা তো বুঝতে পারি। অন্যের সাইকোলজি বুঝতে পারো? মানে তার ফ্যামিলিতে কি হচ্ছে বা সে কিরকম আছে না আছে, এটা অনেকটা বোঝা যায়, মানে আন্দাজ করা যায়। আচ্ছা, ওকে, yes, your viewpoint is right. See, there is no right and wrong, so you have to make your viewpoints very strong. যে না আমি বুঝতে পারি, যে ও যদি কথা বলে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে ওর ফ্যামিলিতে কি চলছে না চলছে। তো এক্সট্রোভার্ট ইন আ ওয়ে ইটস গুড। আর আবার যদি কেউ যদি বলে এক্সট্রোভার্ট হলে খুব বেশি কথা বলে, বোঝাই যায় না ও কি বলতে চায়, isn't it? হ্যালো হ্যালো, এই প্রবলেমটা আমার স্কুলে অনেক হয়েছে, আমি জানি। ওকে,
So it is the way you present yourself. You understand? There is no right and wrong answer, but way you represent yourself, it is very important. Anything else? তোমরা যদি হ্যাঁ hello. বলো বলো হ্যাঁ How বলো can I control my angerness in difficult situation? How can you control your anger? এই যে এতগুলো কথা বললাম যে you cannot control others emotion. Didn't I say that? You have to control your emotion. Okay. সেখানে কি একটা লোকের ধরো তোমার সঙ্গে তোমার বোনের ঝগড়া হচ্ছে, ঠিক আছে? Okay. এবার বোন বলছে না তুই করিসনি তুই কেন করছিস, ও রেগে যাচ্ছে তুমিও রেগে যাচ্ছ, এবং একটা অন্য লেভেলে ধরো খুব ঝগড়াঝাটি হয়ে দুজনের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ। Now you have to think about it, why we say that this person is matured and this person is not. তুমি কি করতে পারো, তোমার ইমোশনটা তুমি কন্ট্রোলে রাখতে পারো, আমি কিভাবে বিহেভ করব। তুমি ভাবতে পারো যে না আমি এখন কোনো কথাই বলবো না, এখন আমার রাখা উচিত নয়, ও রেগে আছে রাগো, আমি পরে ওকে বলবো। এরকম সিচুয়েশনে পজ নাও, এটা খুব কাজ দেয় না। কোনো প্রসেস আছে? Very, very, very important students. Don't jump into conclusion. তুমি হয়তো জানো না বোনের হয়তো বন্ধুর সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে, সেই জন্য সেই ঝগড়াটা কাকে দেখাবে, তোমাকে দেখাচ্ছে। তুমি জানো না বাড়িতে তাদের কি অবস্থায় আছে, ওই জন্য কোনো রকম কোনো দিন কারো প্রতি কোন কনক্লুশনে এসো না, আগে একটু জানো। আমরা বলি না ও ভীষণ খিটখিট করে, লোকটা ভীষণ খিটখিট করে, ভালো লাগে না ওর সঙ্গে, you never know যে কেন খিটখিট করছে। Students, I must tell you, please be empathetic rather than sympathetic. Empathy is very, very important. Empathy মানে জানো? Empathy মানে জানো? সহানুভূতি দেখানো। সহানুভূতি হলো ম্যাম অন্যের ফিলিংস বোঝা। অন্যের ফিলিং বোঝা। আচ্ছা, আমি তোমাদের এইটা বলে শেষ করব, সেটা হলো কাকে বলে সিম্প্যাথি, কাকে বলে এমপ্যাথি, কাকে বলে অ্যান্টিপ্যাথি আর কাকে বলে অ্যাপ্যাথি। খুব ভালো করে মনে রাখো, তুমি একটা জলের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো, ধরো একটা সমুদ্রের তীরে, সমুদ্রের জল আসছে, তোমার পা ভিজছে, ঠিক আছে? সেরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো, যখন সমুদ্রের ঢেউটা আসছে তুমি সেই কারেন্টটাকে সেই জায়গাটাই, যখন সমুদ্র জলটা চলে যাচ্ছে তুমি ওই জলটার পেছনে তোমার পাটাও একটু একটু পিছলাচ্ছে, সেটাকে বলে সিম্প্যাথি, ঠিক আছে? এমপ্যাথি কি হলো, যখন তোমার সমুদ্রের জলটা আসছে তুমি ওই কারেন্টটাকে ফিল করছো, ওই কারেন্ট, সমুদ্রের যে জলের যে কারেন্টটা সেটা ফিল করছো, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য এমপ্যাথি। You are feeling, you are putting yourself in that situation. What is এটা খুব কাজে লাগবে আমার। Yes, what is antipathy? তুমি এবার দাঁড়িয়ে আছো জলের ওখানে, চট করে একটা মনে হলো একটা পাথর কুচলে, পাথর উঠিয়ে একটা মারলে জলের মধ্যে, তুমি দেখবে জলের ফ্লোটা না একটু ডিস্টারবেন্স হলো, দেখেছো এরকম কখনো? একটা ঢিল নিয়ে ছুড়লে জলে, এবার জলের যে ফ্লোটা চট করে না নষ্ট হয়ে গেল, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যান্টিপ্যাথি। দ্যাট ইজ মিন হোয়াট, যে ফ্লোটা আসছে সেই ফ্লোটাকে নষ্ট করবে তুমি, নেগেটিভ। যখন মানে পুকুরে যেমন ঢিল ছুরি সেরকম? হ্যাঁ, না কুকুরের ঢেউ ছোড়াটা নয়, কুকুরের ঢেউ তো আমরা মনে হলো একটুখানি করে দিলাম। অ্যান্টিপ্যাথি when you have negative things in your mind, তুমি যে ফ্লোটা আসছে তার প্রতি একটা নেগেটিভ ফিলিংস, ঠিক আছে? কোন লোক এলো, তুমি তার প্রতি নেগেটিভ ফিলিং দেখালে, দ্যাট ইজ এ অ্যান্টিপ্যাথি। সিম্প্যাথি বুঝেছো? সহানুভূতি। এমপ্যাথি হলো when you are actually feeling the current, you are putting yourself there, that is empathy.
Antipathy হলো যখন you are having a negative feelings for anyone, that is called the antipathy. Last, I think according to me, which is very, very dangerous, that is called the apathy. No feeling, nothing. জলটা আসছে পুরো পাথরের মতো। হ্যাঁ, that is really bad when you don't have any emotion. I always say to my near and dear one that আমাকে এই জায়গায় এনো না যেখানে আমাকে অ্যাপাথি দেখাতে হয়, প্লিজ। রাগটা কিন্তু ভালো, জানো তো, রাগটাও ভালো। রাগ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাঙ্গার খুব ন্যাচারাল ইমোশন, একটা ইমোশনাল আউটলেট। বাট অ্যাপাথি, তোমার কোনো ফিলিংস নেই একটা মানুষের জন্য। You are like a robot. That is not good things. Okay, thank you so much. It was a nice interacting with all of you and very engaging. And believe me, আমার খুব ভালো লাগলো তোমাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। কোনোদিন যদি সুযোগ পাই নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কলেজে যাব, ফিজিক্যালি যাব, and try to meet all of you. And over to you, Principal Sir. I want to end this session. Sir, are you there, sir? Principal Sir, if you want to say something, only 1 minute are left. Okay. Yes, sir. ওকে, এত সুন্দর এটা আমাকে এনরিচ করেছে। আমি তো মাঝে মাঝে খুব হতাশ হয়ে পড়ছি, ছাত্রদের সাথে মিট করতে পারছি না, ছাত্রদেরকে বকাবকি করতে পারছি না, হুইচ ইজ মাই হ্যাবিট। হ্যাঁ, বকাবকি করা মানে হচ্ছে ইন্টার, কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে আমরা যেভাবে মানুষ হয়েছি, আমরা স্কুলে মার খেয়েছি, স্কুলে আমরা মাস্টারমশাইদের বকাবকি খেয়েছি, আবার তাদের স্নেহ ভালোবাসা যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছি। তা এখন তো আর এসব নেই, এখন সমস্তটাই সিনারিও পাল্টে গেছে। এখন আমি টেকনোলজির এত ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েরা আমাদের থেকে অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট। আমি তবু বলবো ছেলেমেয়েদের যে তোমরা বই পড়া অভ্যাস করো, হ্যাঁ, ছবি আঁকা অভ্যাস করো, সিনেমা তোলা অভ্যাস করো, বাড়িতে বসে বসে মোবাইল ফোন দিয়ে ভালো কিছু করো। হ্যাঁ, বই পড়া অভ্যাসটা ভীষণ দরকার। প্রতিদিন হাতের লেখা প্র্যাকটিস করো, ইংলিশ নিউজ পেপার পড়ো। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জিনিস থেকে কিছু না কিছু। ম্যাম, one question to you, ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন। যদি কি অনেকে তো আছে যারা অনেক সময় হয়তো ফিল করে না যে তারা এরকম একটা প্রবলেম বা মানে নিজেরাই একটা মেন্টাল প্রবলেমের মধ্যে যাচ্ছে, অনেক সময় অনেকে ফিল করতে পারে না, তো তাদের জন্য কি কোনো রকম মেসেজ? স্যার দেখুন, যদি এটা বলতে চাইছি ফিল করে না মানে যখন ফিল করে তখন হয়তো তার ভেতরে ভেতরে অরিজিনালি অনেকটা ইন্ট্রোভার্টের মতো, হয়তো সে নিজে সবসময় ছোটবেলা থেকে ইন্ট্রোভার্ট হয়ে রয়েছে, নিজেই ফিল করছে যে ঠিক আছে আমি এটাকে ওভারকাম করব, কিন্তু করতে করতে ওটা অনেকটা সেই মানে ম্যাম যেরকম হয় না যে দ্বীপের মতো যেমন পলি জমতে জমতে একটা সময় অনেক বড় হয়ে যায়, তো হঠাৎ করে যখন ফিল করে তখন হয়তো সেটা অনেকটা নেগেটিভ পর্যায়ে চলে গেছে, তো তাদের জন্য কি কোনো রকম ওয়ে আছে? এখানেই আমি বলছি যে স্যার এখানেই জার্নালিংটা খুব কাজে দেয় স্যার, খুব কাজে দেয় স্যার। কারণ এতটাই ওদের বটলড আপ ইমোশন হয়ে গেছে, এতই ইমোশন তাদের ভর্তি হয়ে গেছে যে ওদের একটা কোথাও দরকার একটা বলা। এবার যখন ওরা লেখা আরম্ভ করবে দেখবেন জিনিসটা ফ্লো আসছে, তারপরেই দেখবেন ধীরে 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 ওই সময় যদি কোনো লোককে পায় তখন দেখবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। জার্নালিংটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এটা সবাইকেই বলছি এই কথা, এই জন্যই আমাদের সবার কিন্তু এই জার্নালিংটা খুব দরকার হয় সবার। তো এই কারণেই বলছি যে অল্প বিস্তর যখনই কিছু মনে হবে আপনারা লিখতে থাকবেন, দেখবেন নেগেটিভিটিটা অনেকটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তার জন্য কিন্তু কোনো রকম ইংলিশের ব্যারিয়ার, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের কিচ্ছু দরকার নেই, যে ভাষার দরকার সেটুকু খালি লিখে রাখুন, দিয়ে ফেলে দেবেন। আর নিজেকে সেলফ টকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা এখন সেলফ টকিংটা করি না, এটা আমি ইন্ট্রোস্পেকশন বলছি। ওকে,
এইটা করে দেখবেন, এই দুটো এক্সারসাইজ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, জানেন। দেখুন আরেকটা হলো কনসেন্ট্রেশন স্প্যান বাড়ানোর জন্য অনেক কিছু প্রসেস আছে, কিন্তু যেহেতু আমাদের হাতে এখন সময় খুব কম স্যার, এগুলো নিয়ে হয়তো অ্যাড্রেস করতে পারছি না। যদি ইন ফিউচার আমাদের সুযোগ সুবিধা হয়, I will definitely address kind of topic. Okay, thank you. Oh, already principal sir is here, ma'am. Yes, sir. হ্যাঁ, আমি যেটা বলছি, হ্যালো হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যালো, Yes, sir, you're audible, sir. Sir, you're audible. আচ্ছা, আমি যেটা বলতে বলতে আমি ভাবলাম যে এটা শেষ হয়ে গেছে, ওই টেকনোলজি, আমি বললাম না আমরা টেকনোলজির থেকে আজকালকার ছাত্রদের থেকে অনেক পিছিয়ে। হ্যাঁ, বিশেষ করে আমি, ছাত্ররা অনেক কিছু ইন্টেলিজেন্ট, অনেক মানে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট করতে পারে তারা। আমার বিশ্বাস তারা ভবিষ্যতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে, অনেক বেশি আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবে। এখন তো আমি ভাবি যে আমাদের বহু ছাত্র বাইরে ভালো ভালো কাজ করছে বিভিন্ন কোম্পানিতে, সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পাপড়ি খুব ভালোভাবে দুটো সেশন বলল, যাতে আমি ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি, সত্যি কথা বলছি। আমার মাঝে মাঝে ভীষণ হতাশা আসে, বাড়িতে বদ্ধ, আমি নিজে অসুস্থ খুব, মানে মনে হয় ছুটে বেরিয়ে যাই, হ্যাঁ, কিন্তু পারি না। সবকিছু ব্যারিয়ার আছে আমার এই বয়সে, অনেক কিছু রেস্ট্রিকশন আছে, তা অনেক কিছু করতে ইচ্ছা হয় ছাত্রদের নিয়ে, মনে হয় যেন এই জিনিসগুলো করি। আবার যখন শুনি ছাত্ররা এই সমস্ত কাজ করেছে তখন আবার খুব ভালো লাগে। তাই আমি ছাত্রদের বলছি যে প্রতিদিন একটু পেপার পড়বে, প্রতিদিন একটু বই পড়বে। আমার এখনো অভ্যাস আছে, ঘুমানোর সময় যখন শুতে যাই আমি একটা গল্পের বই নিয়ে যাই, যে কোনো গল্পের বই। তাতে আমার এটা একটা হ্যাবিট, আমি কোনোদিন এই হ্যাবিট ত্যাগ করতে পারিনি। ছোটবেলা থেকে আমার এই হ্যাবিটটা আমার বাবা মা শিখিয়েছিল। তা এখনো আমি এই জেনারেশনে এই হ্যাবিটটা আমি দেখতে পাচ্ছি উঠে গেছে। হ্যাঁ, মোবাইল নিয়ে শুতে যাচ্ছে, এই জিনিসটা একদম মোবাইল সুইচ অফ করে শুতে যাও, বরং একটা গল্পের বই পড়ো, দেখবে মনে শান্তি পাবে, ভালো লাগবে। আবার ভোরবেলা উঠে মোবাইল নেবে না, সঙ্গে সঙ্গে নিজে একটু এক্সারসাইজ করো, একটু প্রতি মুহূর্তে কি করবে আজকে সারাদিন একটা প্ল্যান চোখে নাও, বাড়িতে বসে থেকেই, যে আজকে আমি এই বন্ধুটার সাথে বসে এই কম্পিটিশনটা খেলবো। হ্যাঁ, সেটা ও একটা ছবি আঁকবে, তুমিও একটা ছবি আঁকবে, দুজনে ডিসপ্লে করবে, বা ও একটা কবিতা আবৃত্তি করবে, তুমিও একটা কবিতা আবৃত্তি করবে। আমরা কিছুদিন আগেও বন্ধুদের সাথে এইসব করেছি, দেখবে একটা এনগেজমেন্ট আসবে, হতাশা আসবে না। তা সত্ত্বেও হতাশা হয়তো ঘিরে ধরবে তোমাকে, কিন্তু তুমি আমার বিশ্বাস তোমরা এটা কাটিয়ে উঠবে। থ্যাংক ইউ, আর কিছু বলার নেই আমার। পাপড়ি খুব ভালো বলেছো। হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। হ্যাঁ, যে আমাদের ছেলেরা আমাকে এরকম প্ল্যাটফর্ম দিয়েছেন, বলার সুযোগ দিয়েছেন স্যার। আর আমাদের মনসিজ নিশ্চয়ই আপনাদের আশীর্বাদে অনেকটা এগোবো স্যার। আর যদি নিশ্চয়ই আমরা যোগাযোগ রাখবো তোমার সাথে। মনসিজ আমাদের দরকার শুধুমাত্র স্টুডেন্টদের নয়, আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার নিজের দরকার খুব। কোনো সময় যদি দরকার হয় আমাকে নিশ্চয়ই জানাবেন স্যার, আই এম দেয়ার অলওয়েজ। মনসিজ, থ্যাংক ইউ। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. I am ending the session. Okay. Yes.